नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानक इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति परठारु बदलिबाकू जाउअछि। कारण बड़ ग्रह मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे तांक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। जदि आपण मानकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आज आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही मकर संक्रांति परठारु प्रमुख ग्रह बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं शनि मध्य नक्षत्र परिवर्तन करिबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपनक जीवन रे किछि गोटे बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही मकर संक्रांति परठारु आपनक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपनक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपनकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा देउथुला, आपनकर आर्थिक समस्या देखा जाउथुला, आपनकर धन जनित समस्या देखा देउथुला, आपण ऋण नैथिले बा धार करज करथिले आपण करज सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे बारंबार समस्या देखा देउथिला, आपण पाठ पढ़ा को नहीं चिंतार रहुथिले, अजथारे खर्च होई जाउथुला, समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला, आपणकु चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, आपण संतान संतति को नहीं चिंतारे रहुथिले, आपणकर व्यापार रे बारंबार लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एही मकर संक्रांति परठारु दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाए। पूर्वरु शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान थिले, बहुत खराब स्थिति रे थिले, सेथिपाई आपणक जीवन रे धन जनित समस्या बहुत लागी रहितिला, किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव को चलन करुछंती एवं शुक्र हेउचंती आपणकर भाग्य भावर स्वामी। तो यही समय रे आपणकर भाग्य आपणको पूर्ण मात्रा रे साथ देव। एही मकर संक्रांति ठारू आपण कम परिश्रम करी बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। समस्त कार्य रे भाग्य आपणको संपूर्ण रूप रे साथ देव। भाग्य बल रे आपण समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिबाकू लागिबे। आपण एही समय रे कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करि पारंती। जदि आपणकर कोनोसी कार्य पूर्वरु अटकी जाइथिला बा होई पारु नथिला तो सही काम पुणी थरे चालू हेबा पई लागिबो। आपण कोनोसी इन्वेस्टमेंट करि पारंती एवं सेथिरे प्रचुर लाभ मध्य होई पारंती। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष मानकु हठात लाभ प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार योग बनुअछि। धन कमाइबार नुआ नुआ अवसर आपनकु प्राप्ति हेबो बा बाट खोली जिवो। एही समय रे आपणकर मन धर्म आड़ को अग्रसर होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳସୁଆମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର, ଜମି କିମ୍ବା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ବା ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚରର ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବା ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ କିଛିଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମରେ କିମ୍ବା ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ କୁକୁର ଏବଂ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।